नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 नुआ वर्ष तेणु आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर तेरे आज बदलुची सबु नियम केउ दर बढ़ केउ दर कम सुभद्रा योजना राशन कार्ड भत्ता टंका एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी खबरटी शेष पर्यंत देखिए आमर अनुरोध नंबर 1 आज भी पुरी रे पर्यटक को प्रबल भिड़ नुआ वर्ष को स्वागत करने को पुरी रे पर्यटक को असंभव भिड़ परिलक्षित होईची गतकाली भली आज भी प्रबल लक्षाधिक भिड़ देखा मिली तेबे किछि दिन पूर्व लक्षाधिक भक्तों समेत 10 जनकर अणनिश्वासी मेडिकल ट्रिटमेंट होते तेबे 2025 नुआ वर्ष को स्वागत करने आज सकाळ लगी लक्षाधिक भक्तों भिड़ एवं पूरी रास्तार श्रद्धालु को सुओ छुटुची आज आसंता काली आहुरी भिड़ जमे बोली कुहाଯାଉଛି 60टी प्लाटून फोर्स मुतयन କରିଛନ୍ତି ता सहित सिंह द्वार प्रवेश करेंगे एवं अन्य 3 द्वार प्रस्थान रखा मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में वर्षर शेष शुणाणी होता 6 पाली आसीथिबा अभियोग मध्यरु 78% मामलार समाधान मुख्यमंत्री कले तेबे नुआ वर्ष अभियोग शुणाणी भलरे हेबो जो मानकर समस्या अछि तुरंत समाधान करने मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती तेणु प्रत्येक सोमवार दिन भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित जन अभियोग शुणाणी हेउची प्रथमे पंजीकरण करने पड़िबो ता सहित परिचय पत्र धरी भुवनेश्वर में पहुंचा पड़ो तेणु ए सरकार तरफ बड़ घोषणा एथर नुआ वर्ष समस्त समस्या समाधान करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नुआ वर्ष उपहार देले मोदी गरीब को मिलिबो आहुरी 2 कोटी घर देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण कले मोदी सरकार गरीब को नूतन वर्ष एबे देले उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर गरीब को रहिबा पई 3 कोटी घर देबाकू प्रतिश्रुति देइछंती कुआ जाउची गां मानकरे 2 कोटी घर मिलिबो ता सहित सहरांचल रे 1 कोटी घर निर्माण हेबो एबे एही प्रतिश्रुति पूरण करने जाउची बीजेपी ए नै वर्ष आरंभरु हिताधिकारी को चिन्हट करने पे सर्वे आरंभ हेबो जहा प्रति 3 मास मध्य अर्थात 31 मार्च 2025 सुधा शेष हो बोली कुआ जाउची जेउ मानकर दरमा बा आय मात्र 10,000 टंका चाल छपर घर से चाहिले भी आवेदन करि परिबे एवं एही पीएम आवास घर मध्य पाइपर लोकसभा भवन भीतर को प्रवेश पाई सांबादिक को अनुमति देले राज्य सरकार नुआ वर्ष रे एथर नुआ नियम हेबो कोविड आଳରେ लोकसभा भवन को भीतर को प्रवेश पाई अनुमति दिया जाय नथिला पूर्व बीजेडी सरकार कोविड कटकणा उठला परे मध्य सांबादिक भीतर को पसी नथिले तेबे ए ने कि राज्य सरकार नियम बदलैचंती एथर लोकसभा भवन भीतर को प्रवेश करि परिबे सांबादिक नुआ वर्ष आउ गोटे बड़ उपहार जानुआरी 3 रु भुवनेश्वर 5टी सहर को विमान सेवा हेबो नुआ वर्ष ओडिशार 2 प्रमुख विमान बंदर भुवनेश्वर एवं झारसुगुड़ारू अधिक सहर को सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ हेबो जानुआरी 1 रु झारसुगुड़ारू विमान बंदर 4टी सहर को एवं जानुआरी 3 रे भुवनेश्वर विमान बंदर 5टी सहर को सीधा सड़क विमान सेवा उपलब्ध हेबो बोली राज्य सरकार घोषणा करिसंती तबे नुआ वर्ष एथर 3 थर मिलिबो महिला को सुभद्रा टंका ए नै महिला को पई खुशी खबर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा सूचना देइछन जे एथर 1 कोटी लोक को सीधा सड़क अकाउंट को जीवो टंका तेबे प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका जानुआरी मासरे एवं द्वितीय किस्ती महिला दिवस बा मार्च 8 तारिख रे एवं तृतीय किस्ती रक्षा बंधन राखी पूर्णिमा दिन मिलियो बोली कुहा जाउची जे माने प्रथम किस्ती पाइनांती से माने चतुर्थ पर्याय टंका जानुआरी मासरे मिलियो बोली कुहा जाउची 5,67,000 जे फॉर्म एपर्यंत बायोमेट्रिक द्वारा पेंडिंग होईची तुरंत बायोमेट्रिक करि दियंतु बोली उपमुख्यमंत्री बारंबार कहउचंती ता सहित बंडा जाति मानकु एबो किछि लिंक होईची तांकु मध्य सुभद्रा योजना शामिल हेबे तेबे कुहा जाउची नुआ वर्ष रे एबे उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा 1 कोटी लोक को एकाथरके द्वितीय किस्ती छड़ा जिवो नुआ वर्ष रे सरकार तरफ बड़ भेटी
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭେଟି। ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାର ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ବଜେଟରେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହରେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯିବେ। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ହେବ ବା ଆଜିଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ 6ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ପେନ୍ସନ ଏବଂ କାର୍ ଦର। ତେବେ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଥିରେ କାର୍ ମୂଲ୍ୟ, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ, ପେନ୍ସନ ନିୟମ, ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ମେମ୍ବରସିପ୍, ୟୁପିଆଇ 123 ପେ ନିୟମ ଏବଂ ଏଫ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଅଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କାର୍ କିଣିବା ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ଠାରୁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି, ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ, ମହିନ୍ଦ୍ରା, ହୋଣ୍ଡା, ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଚ, ଅଡି, ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ 3% ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଲପିଜି ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଲପିଜି ଦର 803 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $73 ରହିଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଥର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଥାର୍ଡରେ ହେଲା ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। 2025 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ବା ଆଜିଠାରୁ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ପେନ୍ସନ ଉଠାଣ ନିୟମକୁ ସରଳ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର, ୟୁପିଆଇରେ 123 ପେ ନୂତନ କାରବାର ସୀମା। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫିଚର ଫୋନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ୟୁପିଆଇ 123 ପେ ସେବା କାରବାର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 2025 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ବା ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିବ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ବା ଏନ୍ଏଚରେ ସାଇନେଜ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଦିଗଦର୍ଶନ ଅନୁସୂଚିତ କରିଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏଥର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 205 ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଜାନୁଆରୀ 31 ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦରମା ଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବେ ସରକାର। ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖର ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ହେଉଛି ossc.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ 50% ସହିତ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷ ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 38 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦରମା 35,400 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,12,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ବସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବେ। ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ବସ୍ ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି ବସ୍ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି 3ଟି ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ବସ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଛାପ ରହିଛି। ବସ୍ରେ କୋଣାର୍କ ଚକ, ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକୃତିର ଛାପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500। ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ରାସନ କାର୍ଡ, ପିଏମ କିଷାନ, ସିଏମ କିଷାନ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ମୁତାବକ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଯାଜପୁରରେ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର 894 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକମାନେ ନିଜର ଜାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହଡପ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଭେଟି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହିଁ
ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ ଲୁଟି ଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 55 ଲକ୍ଷ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଇକେୱାଇସି ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦିଅ। ତେବେ ଗ୍ରୁପ ଏ ରୁ ଏବେ ଗ୍ରୁପ ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ HRMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ନ କଲେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସଫା ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ପୁରୀରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା 17 ବର୍ଷୀୟ ନକଲି ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀ ଦେଖୁଥିଲା ହେଲେ ମେଡିସିନ ଲେଖୁନଥିଲା। ତେବେ ବେକରେ ଷ୍ଟେତ, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପିନ୍ଧି ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରୁଥିଲା ଚିକିତ୍ସା, ହେଲେ କେହି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଇଏ ଅସଲି ନା ନକଲି। ତେବେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର, କଥାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନକଲି ଡାକ୍ତରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିକନିକ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ପିକନିକ ସ୍ପଟରେ ଏବେ ଜଗିବ ପୋଲିସ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବେ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭେଟି, ଫେବୃଆରୀରେ 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ଏନେକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛି। ତା ସହିତ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏନେକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା, ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 670 କୋଟି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମିଳିବ 670 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 670 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭେଟି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଶିକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୀତ, ଏନେକି 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ, ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଛି ବା ଅଛି, ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲିବ। ସର୍ଭେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ 1 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ଆରବିଆଇ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିନା ବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4% ସୁଧ ହାରରେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏସଏଚଜି ମହିଳାମାନେ ଯେତିକି ବିଜେଡି ସରକାର ଋଣ ନେଇଥିଲେ, ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେଇ ତାଲିମ ନେବେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ବା 15,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଇବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇ ସିଲେଇ ମେସିନ ଆଣି ଘରେ ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏମ୍ ଇଜିପି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଉଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଢ଼ାଇ ତାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଫଳରେ ଏବେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଟାଇପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ସକାଳ ଖବର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ।